ओम शांति 15 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान आसुरी स्वभाव अटे तेणु ताको परिवर्तन करी दैवी स्वभाव धारण कर तेबे रावणर जेल रु मुक्त होइजिब। देह अभिमान आसुरी स्वभाव अटे तेणु ताको परिवर्तन करी दैवी स्वभाव धारण कर तेबे रावणर जेल रु मुक्त होइजिब। प्रश्न प्रत्येक आत्मा निजर पापकर्मर दंड किपरि भोग करिथाए सेथिरु रक्षा पाइबार उपाय कौन? प्रत्येक आत्मा निजर पापकर्मर दंड किपरि भोग करिथाए सेथिरु रक्षा पाइबार उपाय कौन? उत्तर प्रत्येक आत्मा निजर पापकर्मर दंड प्रथमे गर्भ जेल भितरे भोग करिथाए, द्वितीय रावणर जेल रे अर्थात दुख दुनिया रे अनेक प्रकारर दुख भोग करिथाए। एबे बाबा तुम मानकु एही सबु जेल रु मुक्त करिबा पई आसिछंती। एथिरु रक्षा पाइबा पई निजर दृष्टि को पवित्र कर। ओम शांति। ड्रामार प्लान अनुसार बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती। तुम मानकु रावणर जेल रु मुकुलाउछंती कारण वर्तमान समस्ते विकारी पाप आत्मा होई जाइछंती। सारा दुनियार मनुष्य विकारी हेबा कारणरू रावणर जेल रे अछंती। जेतेबेले शरीर त्याग करुछंती पुणी गर्भ जेल भितरकु जाउछंती। बाबा आसी उभय जेल रु मुक्त करुछंती पुणी तुमे अधाकल्प पर्यंत रावणर जेल को किंबा गर्भ जेल को जीव नाही। तुमे माने जानिछ बाबा धीरे धीरे आमको आमर पुरुषार्थ अनुसारे रावणर जेल रु एवं गर्भ जेल रु मुक्त करुछंती। बाबा कहउछंती तुमे समस्ते रावण राज्य रे विकारी होई जाइछ पुणी राम राज्य रे समस्ते निर्विकारी हेउछंती। सेठारे कौनसी भूतर प्रवेशता हुए नाही। देहर अहंकार आसीबा द्वारा अन्य भूत मानकर प्रवेशता हुए। एबे तुमे पिला मानकु पुरुषार्थ करी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। जेतेबेले एभली होई जिवो सेतेबेले जाई निजकु देवता बोली कहि परिबो। एबे तो तुमे माने निजकु ब्राह्मण बोली कहुछ। रावणर जेल रु मुक्त करिबा पई बाबा आसी एबे हमकु पाठ पढाउछंती एवं जेउ मानकर चरित्र बिगिड़ी जाइछि सेमानकु मध्य सुधारुछंती। अधा कल्परु चरित्र धीरे धीरे बिगिड़ी जाइछि सेमानकु मध्य सुधारुछंती। अधा कल्परु चरित्र धीरे धीरे बिगिड़ी वर्तमान संपूर्ण बिगिड़ी जाइछि। वर्तमान समय रे समस्तंकर चरित्र तम प्रधान होई जाइछि। दैवी चरित्र एवं आसुरी चरित्र मध्यरे निश्चित भावरे राति दिनर पार्थक्य रहिछि। वर्तमान बाबा बुझाउछंती एबे पुरुषार्थ करी निजर चरित्र को दैवी करिबा दरकार तेबे जाई आसुरी चरित्र समाप्त हेबो। आसुरी चरित्र भितरे प्रथम नंबर हेउछि देह अभिमान। देही अभिमानी मानकर चरित्र केबे भी बिगिड़ी न थाए तेबे सब किछि चरित्र उपरे निर्भर करुछि। देवता मानकर चरित्र किपरि बिगिड़ी जाउछि जेतेबेले सेमाने बाम मार्ग रे जाउछंती सेतेबेले विकारी हेउछंती। जगन्नाथ मंदिर रे बाम मार्ग रे जीवार चित्र दर्शाइछंती। एही मंदिर तो बहुत वर्षर पुराणा वेशभूषा देवता मानकर रहिछि। देवता माने बाम मार्ग रे किपरि जाउछंती सेठारे देखाइछंती। काम विकारर वशीभूत होई प्रथमे प्रथमे विकारी कर्म करिथांती। तापरे आत्मार संस्कार परिवर्तन होई संपूर्ण कला अर्थात विकारी होई जाए। प्रथमे प्रथमे स्वर्णिम जुगरे संपूर्ण गोरा अर्थात पवित्र हेउछंती पुणी दुई कला कम होई जाउछि। त्रेता जुगकु तो स्वर्ग कुहा जीव नाही ताहा हेउछि सेमी स्वर्ग। बाबा बुझाउछंती रावण आसीबारु ही तुम उपरे कलंकी लागिबा आरंभ हैला। संपूर्ण विकारी तुमे अंतिम समय रे हेउछ।
एबे तुमको 100% विकारी कुहाजिब। तुमे 100% निर्विकारी थिल, पुणी 100% विकारी होई जाइछ। तेणु बाबा कहउछंती पिला माने सुधरी जाओ। एही रावणर जेल बहुत विशाल। एठारे समस्तंकु विकारी कुहाजिब काहींकि ना रावण राज्य रे अछंती ना। सेमाने राम राज्य एवं रावण राज्य विषय किछि भी जानि नाहंती। एबे तुमे राम राज्य को जीवा पाई पुरुषार्थ करूछ। केही तो संपूर्ण होई नाहंती। केही प्रथम, केही द्वितीय, केही तृतीय नंबर रे अछंती। एबे बाबा तुमको पाठ पढ़ाउछंती, दैवी गुण धारण कराउछंती। देह अभिमान तो समस्तंक भितरे अछि। जेते जेते तुमे सेवारे तत्पर रहिब सेते सेते देह अभिमान कमी कमी जीव। सेवा करिबा द्वारा ही देह अभिमान कमी जीव। देही अभिमानी मानी बड़ बड़ सेवा करिवे। बाबा देही अभिमानी, तेणु केते भल सेवा करुछंती। समस्तंको विकारी रावणर जेल रु मुक्त कराई सद्गति प्राप्त कराउछंती। सेठारे पुणी उभय जेल रहिब नाही। एठारे उभय जेल अछि। सत्य जुगरे ना कचेरी बसिब, ना पाप आत्मा रहिबे, ना रावणर जेल रहिब। रावणर बेहद्र जेल रहिछि। समस्ते 5 विकार रूपी रस्सी रे बंधा होई रहिछंती। तेणु अपरम अपार दुख भोग करुछंती। दिन को दिन दुख आहुरी बढ़ी बढ़ी चलीछि। सत्य जुग को स्वर्णिम जुग एवं त्रेता जुग को रौप्य जुग कुहाଯାଏ। सत्यजुगी सुख त्रेता जुगरे मिली पारिब नाही। कारण आत्मार दुई कला कम होई जाउछि। आत्मार कला कमी जिबा द्वारा शरीर मध्य सही भली होई जाउछि। तेबे यह बुझिबा दरकार जे वास्तव रे आमे रावण राज्य रे देह अभिमानी होई जाउछु। एबे बाबा रावण राज्य रु मुक्त करिबा पाई आसिछंती। अधा कल्पर देह अभिमान को छड़ाइबारे किछि तो समय लागिबो। सेथिपाई बहुत मेहनत करिबा को पड़ुछि। जेउ माने जल्दी शरीर छाड़ी जाइछंती सेमाने पुणी परवर्ती जन्म रे आसी ज्ञान सुनी थांती। जदि विलंब हेबो तेबे पुणी पुरुषार्थ करि परिबे नाही। केही जदि शरीर छाड़िला परे पुरुषार्थ करिबाकू चाहुछंती तेबे प्रथमे तांकर कर्मेंद्रिय गुड़िक बड़ हेबा दरकार। ज्ञान को बुझिबा दरकार, तेबे जाई किछि करि परिबे। जे विलंबरे जीवे सीए तो किछि भी शिखि परिबे नाही। पूर्व जन्म रे जेतिकी शिखिथिले एही जन्म रे मध्य सेतिकी शिखिले। सेथिपाई मरिबा पूर्वरु पुरुषार्थ करिबा दरकार। जेते दूर संभव एही मार्ग को आसीबाकू चेष्टा निश्चित करिबे। एपरी अवस्थारे बहुत आसीबे, पुणी एही वृक्ष वृद्धि प्राप्त हेबो। एही ज्ञान तो बहुत सहज। बॉम्बे सहर रे बाबांको परिचय देबा पाई बहुत भल सुजोग मिलुछि। सेमानकू कुह ये आम समस्तंकर पिता, तेणु तांको ठारु स्वर्गर संपत्ति निश्चित प्राप्त करिबा दरकार। एहा केते सहज। मन भितरे खुशी रे नाचिबा उचित जे इए आमको पाठ पढ़ाउछंती। एहा ही आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। आमे प्रथमे सद्गति रे थिलु, पुणी दुर्गति रे आसिलु, एबे पुणी दुर्गति रु सद्गति को जाउछु। शिव बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाओ, तेबे जाई तुमर जन्म जन्मांतरर पाप भस्म हेबो। तुमे पिला माने जानिछ द्वापर जुगरु रावणर राज्य चालुछि। तेणु विकार रूपी रावण सर्वव्यापी होई जाइछि। जेउठारे विकार सर्वव्यापी सेठारे बाबा किपरि सर्वव्यापी होई परिबे। एठारे सबु मनुष्य पाप आत्मा अटंती ना। वर्तमान बाबा सम्मुखरे अछंती, तेणु तो एपरि कहउछंती मु एभली किछि कहि ही नाही। किंतु ओलटा बुझुछंती। ओलटा बुझु बुझु विकार रे जाई तळकु खसी खसी तांको गाली देई देई भारतर एही भली अवस्था होई जाइछि। ख्रिस्टियान माने मध्य जानिछंती जे 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। समस्ते शतोप्रधान थिले। भारतवासी माने तो लक्ष लक्ष वर्ष कहि देउछंती, काहेकि ना बुद्धि तम प्रधान होई जाइछि। ख्रिस्टियान माने ना एते उच्च हेउछंती ना एते नीच हेउछंती। सेमाने तो बुझुछंती जे वास्तव रे स्वर्ग थिला। तेणु बाबा कहउछंती सेमाने ठीक कहउछंती। 5000 वर्ष पूर्वे मध्य मु तुम मानकू रावणर जेल रु मुक्त करिबा पाई आसीथिली। एबे पुणी आसीछि।
ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ବୁଝାଅ। ଏତେ ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ରାମ ହିଁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଦୁଃଖଧାମ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏକଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ତେବେ କିଛି ବୁଝିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ପାବନ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ଏକଥା ବାବା କିପରି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କହିବେ ନା। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ଖେଳ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଜନ୍ମ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥିବ, ତେବେ ଭାଷଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଶିବ ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ସିଏ ସର୍ବଦା କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନ ରହୁ, ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନ ରହୁ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ଅମୁକ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ। ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଛ କଥା କହିବାରେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ, ଅମୁକ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କହୁଥିଲା। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ କହି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେବେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବହୁତ ହେଉଛି। ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ମନକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଭିତରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଅମୁକ ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି କହିଲେ। ନିଜର ମନ ନିର୍ମଳ ଥିବା ଦରକାର। ଅନେକ ପିଲା ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ମତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ମହାରଥୀ ହୁଅ। ଯଦି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ବି ପଦ ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପଦ ଥାଏ ନା, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
କିପରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କିପରି ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ପିଲା ତ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଲାଭ କ୍ଷତି ତଥା ନିଜର ସମ୍ମାନର ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ଏହା ଉପରେ ହିଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ହେଉଛି ତୁମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତେବେ ଯାଇ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେବେ ବି ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଶୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବାର ଅଛି। କେବେ ବି ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଶୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ଇଜ୍ଜତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ଇଜ୍ଜତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କଥା ବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅନେକ ଆସିବ ବା ଘଟିବ। ଚାହେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ନିକଟରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 କାଳକୁ ଜାଣି ଭାବି ଚିନ୍ତି କର୍ମ କର। ତାହା ହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ, ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଲ, ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲ, ଦେଲ ଜ୍ଞାନ ପସରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା, ଗୋଟିଏ ପାରା।
ତୁମ ମୁରଲି ଥିଲା ସତେ ଅମୃତ ସମ ସତେ ଅମୃତ ସମ। ତୁମ ମୁରଲି ଥିଲା ସତେ ଅମୃତ ସମ ସତେ ଅମୃତ ସମ। ମୁଁ ତ ମଜିଲି ଏଠି ଜିଣି ମାୟା ରାବଣ ଜିଣି ମାୟା ରାବଣ। ତୁମେ କୋଳେଇ ନେଲ ତୁମେ ହସାଇ ଦେଲ ତୁମେ ସାହସ ଦେଲ ଦେଲ ବୁଦ୍ଧି ସହାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଳ ସତେ ବହୁତ ବଳ। ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଳ ସତେ ବହୁତ ବଳ। ତୁମେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଦହି ଦେଲ ପାପ ସକଳ ମୋର ପାପ ସକଳ। ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଲ ଶାନ୍ତି ଧାମେ ରଖିଲ ତୁମେ ସ୍ନେହ ବୋଳିଲ ଦେଲ ଅମୃତ ଧାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା। ତୁମେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଲ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲ ଦେଲ ଜ୍ଞାନ ପସରା। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରା।